أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أعتدنا لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أعتدنا لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada para ananda yang telah membacakan melanjutkan ayat suci Al-Quran dengan 4 riwayat yang berbeda. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita dengan berbagai riwayat, dan ada 10 riwayat yang mutawatir yang sampai kepada Rasulullah SAW. Dan di rumah tahfiz Zamzam ini, ananda yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya akan melanjutkan mengambil ijazah, mengambil sanad qiraah asyarah, 10 dialek bacaan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan di antara wisadawan kita ada ananda Ahmad Syauqi yang telah menyelesaikan riwayat Hafaz, Syu'bah dan Warash. Begitu juga ananda Muhammad Aldi telah menyelesaikan riwayat Hafaz dan Syu'bah.
dan juga Ananda Azidan. Jadi Ananda di rumah Hafiz Zamzami ini setelah selesai khatam bukan berarti mereka hanya sekedar murojaah, dilanjutkan selain memurojaah hafalan yang sudah ada, juga dilanjutkan mengambil riwayat yang lain yang dikenal dengan qiraah asyarah. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Yayasan Haji Muhammad Nasir Rumah Hafiz Zamzami yang akan disampaikan oleh Abuya Haji Muhammad Nasir LCMA. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Menghormati pimpinan perguruan, Bapak Ustaz, Bapak Agus, Bapak Masyarakat, Sekretaris Perguruan, Bapak Bapak Orang Usaha, dan juga perguruan yang berhadir, Bapak Masyarakat Sudah. Kemudian yang saya hormati Bapak Tablim, Bapak Dr. Haji Asnan Syarif Tambulan, secara dihubungi berikutnya. Yang belum ini baru pertama dan hari ini sebagai peresmian penempatan gedung yang kelima oleh Rumah Hafiz Zamzami. Gedung pertama dan kedua ada di Kompleks A. Kemudian Rumah Hafiz yang ketiga dan keempat ada di Jalan Prambanan, Gang Kawoko, Jalan Menteng 7. Kemudian ini gedung kelima Rumah Hafiz. Saat ini kita masih menyewa dengan pemilik atau owner dari Rumah Hafiz ini, Pangkuran Dr. Haji Asnan Syarif yang ada kita. Kita berdoa mudah-mudahan kerjasama dengan beliau bisa berlanjut, dan mudah-mudahan juga kita berdoa semua para hafiz kita bisa membangun gedung seperti ini untuk mengembangkan demokrasi. Berdirinya yayasan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya menghafal Al-Quran dimulai pada tahun 86 dan tidak ada guru, menghafal secara otodidak, diilhami dengan seorang hafiz yang sudah tua namanya Bapak Abdul Khalid. Ketika itu diadakan musabaqah tingkat Kota Medan. Juara 1 adalah Bapak Haji Abdul Khalid, juara 2 kosong, juara 3 kosong, karena pesertanya hanya 1 orang. Beliau adalah orang tua yang sudah lanjut usia, umur 60 tahun dan tunanetra buta. Setelah saya menghadiri musabaqah itu, saya terbuka hati saya. Kenapa begitu sulit orang untuk menghafal Quran? Kenapa tidak ada kemauan orang untuk menghafal? Mulai pada malam itu saya bertekad untuk menghafal Quran, dan saya waktu itu masih duduk di kelas 2 Islamali. Alhamdulillah sampai kelas 3 Islamali 1,5 tahun dapat saya menghafal 28 juz Al-Quran, dan saya khatamkan di Makkah dan Madinah.
yang membuat hati saya terharu, saya tidak berguru, tidak ada guru saya. Saya hanya inisiatif sendiri. Oleh karena itu tergugah hati saya. Saya tidak mau inisiatif saya ini berdiri sendiri dan berkelanjutan. Saya ingin supaya anak-anak saya, murid-murid kita bisa menghafal, dibimbing, ada gurunya, ada sanadnya, maka terbentuklah yayasan. Itulah kronologis. Anak yayasan Tahfiz Zamzami ini bukan murid saya dan bukan murid Ma'had Tahfiz Zamzami semata-mata, tetapi sangat berjasa dan berketergantungan yang cukup erat dengan logo yang di sebelah kiri, yaitu Banjarnya Muslim. Termasuk logo ini adalah pinjaman dari Universitas Islam. Ini mengandung pesan bahwa anak-anak yang ditahfidz ini bukan anak yayasan Muhammad Nasir semata-mata, tetapi adalah anak Al-Jamiah Muslim untuk mengangkat nama Al-Jamiah Muslim. Walaupun namanya pribadi, tetapi pada hakikatnya kalau tidak ditampung dan tidak diterima oleh Al-Jamiah Muslim, di mana anak kami belajar? Makanya kami berhutang budi kepada Al-Jamiah Muslim, di mana pada hari ini kita minta arahan dari pimpinan kedua Al-Jamiah Muslim, yaitu Ustaz Haji Abdul Sahid. Oleh sebab itu juga berjalannya dan lancarnya pendidikan menghafal Al-Quran dan qiraah, juga qiraah bersanad di yayasan ini tidak terlepas daripada kerjasama daripada wali-wali santri. Karena mereka-mereka yang sudah hafal Quran ini ada yang 30 juz, ada yang 20 sampai 5 juz ke bawah. Kita mengadakan ini bukan hanya sekedar ogah-ogahan, tetapi adalah untuk memotivasi supaya mereka bisa bertahan dan bertambah semangat untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak turun sekaligus. Waqala allazina kafaru la nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Begitulah orang kafir mengatakan, kenapa tidak sekaligus saja Al-Quran itu diturunkan? Kenapa bertahap-tahap? Apa kata Nabi diucapkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan itu? Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Begitulah supaya hafalan itu mantap di kepala mereka, tertanam di hati dan senggari mereka yang dalam, supaya Allah itu jangan lupa. Makanya kita buat tahfiz ini, membuat usaha ini setiap tahun, walaupun masih 5 juz, supaya kokoh hafalan mereka, supaya mereka bersemangat untuk menghafal. Kalau ada pertanyaan orang tua, kenapa setiap tahun yang sudah belum khatam kok ini sudah? Yang sudah khatam hanya 9 orang, yang tidak khatam banyak. Jawabannya itu supaya memotivasi anak-anak ini untuk mempertahankan Al-Quran di kepala. Karena mereka-mereka yang menghafal Al-Quran ini tidaklah semuanya betul-betul pada level atas, walaupun mereka sudah habis. Tetapi ada yang mereka itu masih punya catatan. Hafal 30 tapi SP3. Ada yang hafal 10 juz SP2. Ada yang setelah wisuda nanti dia harus keluar dari status. Dia punya catatan sendiri. Begitulah kata Allah dalam Al-Quran, "Tsumma awrasna al-kitaba alladzina istafaina min ibadihi, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah."
Begitulah kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihanku. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Dia hafal Quran tapi dia menzalimi dirinya sendiri. Kita maklumi karena mereka masih muda. Itu masih lumayan. Kalau mereka merokok masih lumayan. Kalau kita waktu masih muda dulu itu lebih parah ya. Mereka hafal Quran walaupun ada ditanggapan merokok itu masih lumayan. Kalau kita waktu muda dulu mungkin ketangkap sudah mencuri kelapa, Anda mencuri apa? Tak tahu. Itulah masa muda. Masa muda mereka alhamdulillah. Kalau yang hampir 30 terus ketangkap merokok, saya rasa biasa-biasa saja. Tetapi dengan melanggar peraturan, supaya tamu sangat berimbas kepada yang lain, terpaksa ada istighfar besar. Ini yang zalimun li nafsi. Ada yang mau ketasib keseimbangan, seimbang. Nah, biasa-biasa saja yang hafal 3 tahun dapat hafal Quran. Ini yang mau ketasib. Ada yang sabiqun bil khairat 1 tahun hafal. Ini sudah lewat. Jadi kita maklum bukan itu suatu aib. Anak saya di kota, anak saya di studio, itu bukan aib. Bukan aib. Tapi itulah kata Allah, ada yang zalimun li nafsi, ada yang muktasib, ada yang sabiqun. Allah itu ada yang sudah maju pikirannya. Bahkan mereka bukan saja menghafal Al-Quran, tapi dia ikut mempelajari dan menjalani qiraah asal yang sudah berjalan. Jadi Pak Dr. Jamil. Jadi Bapak Ibu para jemaah sekalian, terutama para guru-guru pimpinan perguruan, saya sangat berterima kasih atas kehadiran guru-guru di sini yang tidak melihat kepala sekolah aliyah, kepala sekolah sekolah mungkin ada kesibukan yang lain. Kemudian juga tadi ada informasi bahwa istri daripada Ustaz Misna Al-Jawi boleh kita juga terus sekarang menjadi dewan menjadi sedang meninggal istri. Jadi dulu ada besar. Tapi alhamdulillah yang terakhir pimpinan perguruan sekretaris, bendahara, kemudian sanasbi tetap ini cukup mengurangi, cukup menghibur dan cukup menyenangkan kami. Dan jangan pulang dulu Pak sebelum kita makan nasi yang bersama-sama. Nasi ini sudah tersedia, kita makan satu malam nanti bersama-sama. Kalau malamnya pulang tak apa. Jadi itu juga terima kasih kami kepada wali santri, ada yang datang dari jauh. Mungkin ada yang datang dari Sibuan, ada yang datang dari Penabungan barangkali. Dan dari juga ada yang sampai dari Sibuan, ada dari Aceh. Luar biasa. Dan juga tahun ini insyaallah akan sudah masuk mendaftar ke Yayasan kita sebanyak 42 orang. Ini insyaallah akan dilengkapi oleh anak-anak baru dan juga dengan bergabung dengan anak-anak yang senior supaya anak-anak baru ini bisa dipantau oleh anak-anak yang senior. Dan juga perhatian pemilik bangunan ini luar biasa. Kita bayar sewa hanya sekitarnya, tetapi di servisnya sendiri upah masa kedua kamar mandi disiapkan. Ceknya pun dia dapat. Menjadi cek denika betul seperti. Padahal ceknya ini penting. Tapi katanya ya menurut namanya demi persahabatan tadi ya kita bawa cek. Luar biasa. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, para wali santri, anak santri kami. Kemudian jangan puas sampai di sini saja. Jangan puas tentang hafalan. Hafalannya itu hanya bisa bertahan kalau kita ulang. Tidak kita ulang, bukan lagi habis namanya. Hadis. Habis ya, habis. Oleh karena itu saya pegang istilah daripada orang tua
Saudi yang mengatakan apa itu murojaah itu tidak ada waktunya, tapi murojaah sampai mati, sampai mati. Oleh sebab itulah maka kalian ini disuruh menghafal Quran dan juga sekolah. Ada yayasan hanya menghafal Quran saja, sekolahnya tidak ada, tapi dia hanya ikut pakai saja. Kalau Al-Quran yang dia hafal ini bukan kita tidak tidak optimis kepada Allah, tapi kuncinya pada ulangan. Kalau ulang 1 bulan habis itu, habis. Nah, tapi kalau sekolah ilmu pengetahuan tidak tergantung kepada keluarga. Ijazahmu yang kau terima sampai nanti. Kalau hafalanmu walaupun bertemu ini ijazahku, ini sanadku. Coba tes berapa ayat yang kau bisa hafal. Nah itu. Jadi jangan kau puas pada usianya saja. Kalau usianya adalah bebas lakukan dengan ada bisa merokok, tidak bisa. Tetap kamu berjamaah. Ya, kalau zahir ya, kalau janji. Nah ini kota ini kan, mohon maaf ya. Dia ini sudah hafal 27 juz. Kita sudah 30 juz. Dia berkontrak sama saya 3 juz lagi harus diselesaikan 1 bulan. Harus dapat 1 bulan atau 3 bulan, 1 bulan harus dapat selesai. Itu janji dia. Setelah itu kalau kamu berubah, insya Allah kita bertahan. Tapi kalau kamu tak mau tobat, ini terserah saya sama kita semua ini. Ada sebuah orang tobat. Kalau kamu tidak mau tobat dari merokok, silakan 1 bulan ini. Setelah kau setelahkan hafalan 30 juz, silakan kau keluar. Keluar dari sekolah, keluar tidak dari kita. Saya sudah sepakat dengan pimpinan yayasan, pimpinan itu. Tapi kalau kamu janji, saya bilang akan hafal 30 juz sampai 1 bulan ini saya bertobat. Namanya rokok itu tidak saya pandang lagi. Saya ceraikan rokok itu tolak 3, tolak 4. Mau kan? Mau kan? Supaya jangan jadi contoh yang tak baik sama diri ini. Saya sampaikan ini, mohon maaf lah sama orang tuanya, bukan saya punya aib tidak, tapi itu kepada kita semua. Karena Al-Quran tadi diturunkan bukan kepada orang yang soleh saja, orang yang soleh oleh nafsih, orang yang mutasib, orang yang sakit pun berkhairat bismillah juga bisa menghafal Al-Quran. Ya, kalau Nabi ya, kalau ini calon khatib di Jiraya tuh. Anak anak yang saya itu kembar, asal libur apa saya itu kembar aja. Jadi kalau yang coba tak bisa menjadi khatib di Jiraya, percuma kalau dia bisa habis. Ini sayang dari Raja Muda. Jadi Bapak Ibu santri, para santri, sekali lagi saya mengucapkan dulu terima kasih atas kehadirannya dan berikutnya kami mohon arahan dari pimpinan perguruan. Mudah-mudahan yayasan ini bisa bekerjasama yang baik terus ya, dan juga cita-cita dari anak-anak kita, cita-cita dari orang tua, dari santri bisa terkabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah wa barakatuh. Wa rasulul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Perguruan Al-Jamiatul Wasliyah Jalan Ismailiyah nomor 82 Medan, yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Daryansyah MD. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Yang terhormat seluruh guru dan tenaga pengajar, saya Dr. Haji Asnan Syarif Panggabean yang saya hormati, rekan-rekan dari Perguruan Jamiatul Wasiat dari Ismailiyah dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kepala Lingkungan dan seluruh wali santri yang berhadir. Sama kita menyampaikan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu dan keikhlasan kita untuk sama berhadir dalam satu acara wisuda tahfidz Quran dari Rumah Tahfidz Zamzami yang hari ini dilaksanakan cukup luar biasa. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Asnan Syarif. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus kepada ustaz-ustaz kita Haji Muhammad Nasir serta ustaz-ustaz kita pimpinan perguruan Jamiatul Wasiat Pak Haji Daryansyah, dan kepada kita semua yang hadir, khusus kepada santri kita yang sedang wisuda ini. Saya sedikit ada dua yang mau saya sampaikan. Pertama, saya ini mulai dari Ibtidaiyah, SD, Sanawiyah, Aliyah di Al-Wasiyah. Saya selesai pendidikan di Al-Wasiyah pada tahun 80. Saya ujian terakhir di MIPA, dan saya pada waktu itu hafal Al-Quran di Nubus oleh Pak Al-Mahum Al-Aqwa Yarham Pak Jamil. Saya dibawa ke Kairo, masuk di Al-Azhar 2 tahun, jurusan Syariah Qanon. Tetapi setelah 2 tahun saya ke sana, waktu itu baru perang Isu sama Israel, beras susah kali mendapat, roti juga tinggi, sehingga kurus saya. Jadi pada waktu itu Anwar Sadat membuat Darul Miftah, membanding daripada Saudi punya Rabithah. Lalu ayah kita diundang Bapak Jamil oleh Anwar Sadat. Di Hotel Hilton, saya kawani dia tidur, saya bilang, ayah, kalau di sini saya akan salaman. Kamu tadi apa ya? Mama. Kalau pindahkan saya ke Madinah, singkat cerita saya dipindahkan ke Madinah. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Denai,
Bapak Amri Isrianda. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara wisuda tahfiz ketiga dan wisuda santri kelima Rumah Tahfiz dan Jami Yayasan Haji Muhammad Nasir. Selanjutnya, kata sambutan perwakilan wali santri wisudawan yang akan disampaikan oleh Bapak Helmi Afwan MA, orang tua dari Ananda Ahmad Syauqi dan Ahmad Mughni. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Rumah Tahfiz dan Jami Bapak Haji Muhammad Nasir Elsin, serta seluruh ustadz dan pengajar dari Rumah Tahfiz dan Jami. Yang saya hormati seluruh unsur dari perguruan Al-Jamiyatul Wasliyah Jalan Ismailiyah yang hadir bersama kita di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, kata sambutan perwakilan santri wisudawan yang akan disampaikan oleh Ananda Ilman Hidayat Muhsin Lubis. Kepada Ananda kami persilakan dengan segala hormat. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Abuya Al-Mukarram wal-Muhtaram selaku Ketua Yayasan Ma'had Tahfiz dan Jami, yang kami hormati Al-Ustaz Al-Jami Muhammad MC selaku Direktur Ma'had Tahfiz dan Jami, yang sangat kami banggakan, yang sangat kami hormati, yang sangat kami sayangi para ustaz, para ustazah yang selalu memberikan kami motivasi, inspirasi di sini. Dan tak luput juga yang kami hormati dan yang sangat kami cintai orang tua maupun wali yang telah menyempatkan dirinya berdatang untuk wisuda yang sedang kita cintai ini. Umumnya dan terkhususnya yang saya hormati rekan, sahabat, teman-teman ataupun wisudawan atau wisudawati yang berbahagia. Segala rasa bahagia yang tidak terkira memenuhi langit-langit alam semesta. Siang ini saya merasa terang Medan 16 ini, Medan Jerman maksudnya. Dari sembara itu turunlah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diiringi ridhonya, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk memeriahkan acara wisuda kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalah daya kalau kita punya majlis tapi tidak ada untuk yang dibakar. Ibaratkan kata orang rokok, kalau majlis saja apa gunanya? Begitu juga dengan rokoknya, apa gunanya rokok kalau tidak ada majlis? Kalau ada penyemangat tapi tidak ada semangatnya, tidak akan bisa. Tapi kalau sudah ketemu
mancis dengan bensin, semangat yang membakar, pasti akan terbakar. Awliya al-karam wal muhtaram, para hadirin, orang tua wali yang saya hormati, ribuan terima kasih kami tidak mampu mengucapkannya lagi, dan ribuan maaf kepada awliya, para ustaz kami yang mengajar rumah tadi kami ini. Saya terkadang jujur dari lubuk hati saya paling dalam melihat Buya, kasihan sekali. Buya selalu menyempatkan ceramah subuh di masjid Al-Waqif, walaupun saya 5 menit 10 menit. Dengan mata kepala saya ini saya melihat Buya mengantuk. Dari segi itu Buya masih menyempatkan Buya mengantuk, walaupun Buya mengantuk, Buya masih menyempatkan ceramah. Tapi kalau kami rumah tadi kami kayak murid-muridnya sudah khusus, jangankan segar, jangankan mengantuk, segar saya kami paksa untuk ini. Dari sela-sela itu banyak pengorbanan yang diberikan oleh Buya yang sangat besar di Niaga. Sembari dari itu masih banyak yang melanggar. Buya mengatakan tadi tentang rokok. Aku yang sendiri juga seperti itu. Tapi saya mengatakan ada yang lebih besar daripada itu. Orang yang bisa bertaubat adalah orang yang menyadari dosanya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah menyadari dosanya? Yang saya takutkan adalah itu. Alhamdulillah, saya hampir 6 bulan di dalam tidak pernah kena hukum. Alhamdulillah. Saya bukan sombong dari penanggung. Iya. Bagaimana itu? Tapi saya takut, saya merasa ribuan bahkan bukan kesalahan ini ada pada diri saya. Ketemu sama Ustaz, ketemu sama Buya, lupa saya tersenyum. Sangat adalah penyakit yang sangat hebat. Dan sakit hati. Kita tidak tahu murid itu dari mana sakit hati. Pas tasmi kita lupa kita sakit hati, murid sakit hati. Di sini ada pemimpin. Itu tidak sadar dia capek ngantuk. Dia lurus berkaki ada pusatnya. Dia tidak sengaja, tapi Ustaz sakit hati. Dari sembari itu, kami mohon maaf kepada Buya, para Ustaz berterima kasih. Sekecil apapun yang boleh diberikan oleh Buya, Ustaz tidaklah akan bisa kami balas sampai akhir nanti. Dan seterusnya, tidak lupa juga kita berterima kasih kepada orang tua kita, kepada wali kita. Tetesan air mata yang jatuh dalam sujud, yang diiringi doa dalam malam hari, yang dikhususkan untuk mendoakan miskin-miskin kita. Saya berharap orang tua dan guru selalu mendoakan kami, karena saya jujur, kemanapun saya berangkat, bukanlah uang yang banyak yang saya banggakan, karena uang bisa habis. Bukanlah ilmu yang saya ada di otak saya yang saya banggakan, karena ilmu bisa dicabut oleh Tuhan. Bukanlah kehebatan, nama yang besar dalam satu daerah itu, sekiranya besar nama saya dalam satu daerah itu, bukan itu saya banggakan. Tetapi yang saya banggakan adalah guru saya, orang tua saya selalu mendoakan saya. Tapi pengorbanan itu mereka rela, walaupun gelar itu ada habis 30 juz, mereka rela mengangkat aqua, semua dikerjakan. Bahkan ada dari malam begadang di sini menjaga itu. Semua dikerjakan, alhamdulillah. Dan akhir saya ingin menutup dengan sedikit kata-kata. Jikalau kami mempunyai mesin waktu, kami akan mengundurnya. Kami akan menghentikan waktu sendiri, karena kami tidak mampu, tidak sanggup melihat terikut di wajah orang tua kami, di wajah guru kami, karena kami takut melihat mereka yang akan menua. Jikalau kami mempunyai mesin waktu, kami akan mengumpulkan seluruh kebahagiaan yang ada di atas dunia ini. Kami akan mempersembahkannya, menghaturkannya kepada mereka. Jikalau kami mempunyai mesin waktu, kami akan memperpanjangkannya agar kami selalu bisa hidup bersamanya.
Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan sanad tahfiz yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Zamzami Muhammad LC. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Abu Haji Muhammad Nasir dan yang kami muliakan seluruh para wali santri yang sudah jauh-jauh hadir ke tempat yang berbahagia ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadirin wa hadirat, baiklah saya akan bacakan sanad atau silsilah Al-Quran dari yang saya dapatkan ketika saya belajar di Al-Azhar. Sanad ini adalah sanad riwayat Hafiz bin Sulaiman, yang mana dia mendapatkan dari gurunya Imam Asim, yang mana saya belajar dengan Syekh Hafizahullah Ta'ala Maulana Al-Jalil Syekh Abdul Qadir Muhammad Tamam Ali Al-Ausi, seorang guru yang ikhlas mengajarkan Al-Quran beserta tajwidnya kepada murid-muridnya tanpa meminta bayaran sebesar. Kemudian beliau mengambil silsilah sanadnya dari Syekh Nabil Muhammad bin Ali bin Ahmad. Kemudian beliau juga mengambil silsilah sanadnya dari Fadilah Syekh Sayyid Ibrahim bin Mahmud bin Abdul Abdullah. Kemudian beliau juga mengambil dari Muhammad Ismail Al-Hamadani, dari Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Az-Zayyad bin Ahmad bin Muhammad Az-Zayyad. Kemudian dari Abdul Fattah ini Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Farwati, dari Muhammad bin Ahmad Al-Syahir bin Mutawalli, dari Ahmad Ad-Durri Al-Maliki, dari Ahmad bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Salamunah, dari Sayyid Ibrahim Al-Ubaidi, dari Muhammad Al-Muhaqqiq As-Sayyid Ali Al-Badri, dari Syekh Ahmad Al-Isqati, dari Syekh Ahmad Al-Isqati Ali Al-Muhaqqiq Ibnu Dimyati, dari Syekh Ahmad Al-Banna Dimyati. Kemudian dari Syekh Syahadah Al-Yamani, dari An-Nasir At-Tabalawi, dari Syekhul Islam Al-Muslimin Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, wahwa dari Syekh Abi Na'im Ridwan Al-Uqbi, dari Syekh Muhammad Al-Naimiri Al-Maliki, dari Syekh Al-Muhaddithin Syekh Muhammad bin Al-Jazari, dari Syekh Imam Al-Azhar Syarif Al-Ma'ruf bi Ibn Labbad, dari Syekh Ali Abil Hasan Ali bin Syuja' Al-Abbasi Al-Masri, dari Syekh Imam Abdul Qasim bin Firah Al-Rahim Al-Syatibi, dari Syekh Abil Hasan, dari Syekh Al-Hudail, dari Syekh Sulaiman bin Najjah, dari Abi Amr Ad-Dani, dari Abdul Hasan Tahir bin Maqbul Al-Muqri, dari Abdul Hasan Ali Muhammad bin Salih Al-Hashimi Abdul Al-Muqri, dari Abu Hasan Abu Abbas Ahmad bin Sahab Al-Ashnani. Qala qara'tu ala Ibn Muhammad Ubayd Ibn Sabbah, qara'tu ala Hafiz bin Sulaiman Ibn Mundura Al-Asadi Al-Kufi, qala qara'tu ala Asim Ibn Abi Najud Al-Asadi wa kunyatuhu Abu Bakar, wa qara'a Asim ala Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami wa Abi Maryam Zir bin Hubaysh Al-Asadi, wa akhadha, dan Abdurrahman mengambil dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semua sahabat itu mengambil dari
Nabiullah Rasul pilihan yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Aminul Wahyi Jibril alaihissalam, dari Lauhul Mahfuz sampai kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Memberikan silsilah sanad ini terhadap orang yang kalian anggap murid kalian layak untuk mendapatkannya, dan amanah dari beliau jangan lupa menyelesaikan ujian, yaitu ujian kitab yang beliau tahu. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah dari silsilah sanad yang kami dapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, motivasi dan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Hermansyah Alam, MT, MM, PhD, orang tua dari Ananda Iman Jauhari. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Ustaz Hadi Muhammad Syafisi sebagai Ketua Yayasan yaitu Hafiz Jamzali, yang kami hormati Bapak Dr. Asman Syarif MA sebagai Ketua Yayasan juga, kemudian sebagai Direktur kami yang Muntazam, dan ustaz-ustaz yang hadir pada hari ini, dan seluruh wali orang tua, ibu, bapak, dan keluarga, adik-adik kita yang tahfiz Quran, dan para undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita merupakan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Konsep dari Islam itu isinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atina fid dunya, apa itu makna konsepnya? Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Hari ini diberikan Allah pada anak-anak kita. Mungkin itulah motivasi kepada anak kami ya. Mudah-mudahan semangat, mudah-mudahan diulang kembali, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang tua dan dunia akhirat. Mungkin itu saja, kami tidak bertanya karena waktu agak terbatas. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, prosesi tepung tawar dan upah-upah dari wali santri kepada para wisudawan dan wisudawati. Kepada para asatidz diharap mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sekarang kita akan masuk acara tepung tawar. Untuk melaksanakan tepung tawar ini kami harap bukan karena tidak boleh seluruh atau orang tua, kami harap bagi orang tuanya saja, baik bapak dan ibu, untuk melaksanakan tepung tawar. Dan
Kami persilakan untuk sekaligus untuk salam juga ya. Sekaligus jalan, peluk, salam perjalanan tidak apa-apa ya Bu ya, supaya nggak nanti. Baik, akan kita mulai. Bapak Ibu silakan, ibunya. واجعله لنا إماما ونورا
Acara selanjutnya kita masuk kepada acara inti, acara puncak, prosesi wisuda dan penyerahan ijazah tahfiz serta penyempatan selempang kepada para wisudawan dan wisudawati yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Mukhlisin LC. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Ririn Anggraini, anak dari Bapak Afandi dan Ibunda Nurisa, hafal 5 juz dalam kurun waktu 1 tahun. Aulia Hasanah, anak dari Bapak Wahidin dan Ibunda Jurida, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Fitri Zahra Lubis, anak dari Bapak Ahmad Sukri Lubis beserta Ibunda Lucy Astuti, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Syifaul Aini, anak dari Bapak M. Rais dan Ibunda Fauzia SPDI. Selanjutnya Ananda Fahdi, anak dari Bapak Angkoti dan Ibunda Ismawati, hafal 5 juz dalam waktu 2 tahun.
Selanjutnya ananda Khairul Ibrahim, anak dari Bapak Ibrahim Jamil dan Ibunda Yusnawati, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Ananda yang sudah wisuda harap tetap di depan ibunda masing-masing. Selanjutnya ananda Masaril Afnan, anak dari Bapak Ahmad Junaidi dengan ibunda Nur Mizan, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Ahmad Mukni Al-Munzan, anak dari Bapak Afwan Helmi dan ibunda Hernawati, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Ibnu Salam, anak dari Bapak Hernain Hatipulon dan ibunda Cipti Megawati Hasibuan, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Imad Jauhari Muhaddith, anak dari Bapak Hermansyah Alam dan ibunda Herma Widya, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Sultan El Hakim, anak dari Tuah Aman dan ibunda Siti Aisyah Kurbannya, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda M. Fadli, anak dari Bapak Bilhan dan ibunda Al-Mansai, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Fatim Alfan, anak dari Bapak Satria Birofrana dan ibunda Mas Galina, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Iman Nawawi Maiknai Saburi, anak dari Bapak Haji Salahuddin LC dan ibunda Ermayani Safna, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Iman Raihan, anak dari Bapak Zainuddin dan ibunda Nurainun, hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Putri Dayani, anak dari Bapak Kamiluddin dan ibunda Yusnia, hafal 10 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Metawardia, anak dari Bapak Daniel dan ibunda Hendy Yustita, hafal 10 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Irayani, anak dari Bapak Samsuddin dan ibunda Siti Hasan, hafal 10 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Naraini, anak dari Bapak almarhum Rinka dan ibunda Nuraida, hafal 10 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Anju Andini, anak dari Bapak almarhum Sri Sandi dan ibunda Rizkayani, hafal 10 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ananda Tengku Hamid Al-Lutfi, anak dari Bapak Dadam Hidayat dan ibunda Sri Wahyuni, hafal 10 juz dalam waktu 1 tahun.
Selanjutnya Ananda Muhammad Hafiz Rizki, anak dari Bapak Saiful Amri dan Ibunda Intan Sofia Siagian, hafal 10 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Muhammad Habibullah, anak dari Bapak Faisal Akbar dan Ibunda Syarifah Nur, hafal 10 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Marwah Rangkuti, anak dari Bapak Basyaruddin Rangkuti dan Ibunda Faridah Nasution, hafal 15 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Vivi Sintia, anak dari Bapak M. Dahlan dan Ibunda Nurmala, hafal 15 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda M. Yusuf Pratama Dongoran, anak dari Bapak Junter Dongoran dan Ibunda Kasmila Sinaga, hafal 15 juz dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya Ananda Zulfikram Iqbal, anak dari Bapak Jamaluddin Ahmad dan Ibunda Siti Hajar, hafal 15 juz dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya Ananda Raffi Alpandi, anak dari Bapak almarhum Dipa Haryadi dan Ibunda Melta dan Vida, hafal 15 juz dalam waktu 4 tahun. Selanjutnya Ananda Fasran Al-Kahfi, anak dari Bapak Zulkarnain dan Ibunda Sarah, hafal 15 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Dian Safri, anak dari Bapak Ramadan Damani dan Ibunda Saswati, hafal 15 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Ade Leila Nasution, anak dari Bapak Jurban Nasution dan Ibunda Sumiati, hafal 20 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Dia Armandani, anak dari Bapak Usman dan Ibunda Aini, hafal 20 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Naila Satika, anak dari Bapak Narman dan Ibunda Sri Winarti, hafal 20 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Purrota Ayun Azhara Hasibuan, anak dari Bapak almarhum Isa Arif Ahmad Hasibuan dan Ibunda Aspita, hafal 20 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Febrianti Sakira, anak dari Bapak Ibrahim dan Ibunda Tumiasi, hafal 20 juz dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya Ananda Farhan Nazmi, anak dari Bapak Jasmadi dan Ibunda Rukiah, hafal 20 juz dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya Ananda Ilman Hidayat Husin Hatubis, anak dari Bapak Jasmadi, anak dari Bapak Dr. Erlin Lubis dan Ibu Isma SPDI, hafal 25 juz dalam waktu 7 bulan. Selanjutnya Ananda Ihsan Fadilah, anak dari Bapak Amrin dan Ibunda almarhum Nuraini, hafal 25 juz dalam waktu 1 tahun.
Dan untuk yang 30 dus anak dari Bapak Hamdanul Alifin Lingga dan Ibunda Mardiah hafal 30 juz dalam waktu 1 tahun. Anak dari Bapak Sawaluddin Effendi, anak dari Bapak Sawaluddin Effendi dan Ibunda Nurbaiti Eskom. Selanjutnya Ananda Nabila Rizky Lingga, anak dari Bapak Hamdanul Arifin Lingga dan Ibunda Mardiah, hafal 30 juz dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Ananda Siti Mardiana, anak dari Bapak Ali Master Harahap dan Ibunda Sofia Sregar, hafal 30 juz dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya Ananda Hani Megawati, anak dari Bapak Abdul Wahid Sregar dan Ibunda Aziza, hafal 30 juz dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya Ananda Imam Fauzi Abdillah, anak dari Bapak Afandi dan Ibunda Nur Isa, hafal 30 juz dalam waktu 4 tahun. Selanjutnya Ananda Ahmad Sauki, anak dari Bapak Afwan Helmi MA dan Ibunda Hernawati, hafal 3 juz dan qiraah selama dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya Ananda Muhammad Aldi, anak dari Bapak Hadian dan Ibunda Syarifah Edi, hafal 30 juz dan qiraah dalam waktu 2 tahun 6 bulan. Selanjutnya Ananda Ahmad Al-Hafiz, anak dari Bapak Satriadi dan Ibunda Yustasadi, hafal 30 juz dalam waktu 3 tahun. Dan yang terakhir Ananda Muhammad Azidan Siregar, anak dari Bapak Ali Bugis Siregar dan Ibunda Roswita Rambe, hafal 30 juz dalam waktu 2 tahun. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan sudah adanya santri dan santriwati di hadapan kita, kami memohon agar diberi tempat di depan orang tua bersimpuh sumpah kepada orang tua dan mengelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah wajah-wajah orang tua yang mana ananda kami sudah menghatamkan hafalannya sebanyak 30 juz. Rapat sedikit bisa kayak gini. Ananda kami, baik dari yang 5 juz dan 10 juz, dengan ini kami persilakan untuk memberikan sal sebagai bukti bahwa engkau sudah menghafal dan menuntaskan hafalan. Ada yang 5 sampai 10 juz dan 30 juz. Dan ananda yang 30 juz, kami persilakan untuk menghadap orang tua masing-masing untuk memandu acara kita subuh sembah ini. Maka akan kami berikan kesempatan kepada Ustaz Mukhlisin. Ibu, terima kasih kami ucapkan kepadamu yang telah bersusah payah mengorbankan jiwa dan raga
hanya untuk mendidik kami agar kami benar-benar menjadi manusia yang memiliki adab dan tinggi. Wahai ibu kami, ini salah satu di antara keberhasilan yang kami raih, tiada lain tidak bukan merupakan doa dari ibu semuanya dan ayah. Adapun yang kami dapatkan sekarang ini, wahai ibu, ini tidak sebanding dengan tetesan darah yang pernah engkau keluarkan untuk mengeluarkan kami dari dalam perut. Ayah, ibu, terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada ayah dan ibu. Dan tentunya kami berharap, wahai ayah dan ibu, tetap doakan kami, ridhoi kami, karena kami hidup kalau tanpa ada doa dan juga ridho daripada emak dan ayah, maka hidup kami pun sia-sia. Terima kasih kepada kalian berdua, wahai ayah ibu, yang masih tetap di samping kami ketika semua orang meninggalkan kami. Terima kasih, wahai ayah, sudah mengambil tanggung jawab besar akan kami. Pengorbananmu tidak akan tergantikan, bahkan tidak bisa ditukar dengan intan berlian. Ibu, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua yang ibu berikan kepadaku. Meskipun aku membalas semuanya dengan nyawaku sendiri, itu pun takkan bisa membalas semua jasa yang telah ibu berikan kepadaku. Siapalah kami ini kalau tanpa keberkahan doa dari ibu dan ayah. Wahai ibu dan ayah, di balik kesuksesan kami ini tentulah orang tua yang berperan penting di dalamnya, karena mereka selalu mendukung, tak hanya dari segi materi, tetapi juga untayan doa yang selalu dipanjatkan. Mereka sudah menyerahkan seluruh waktu untuk mengurusku. Ibu, terima kasih untuk semua perhatian yang telah ibu berikan untukku. Aku sangat sayang sekali dan cinta kepada ibu. Terima kasih ayah, engkau adalah guru bagi hidup kami. Engkau tidak pernah bosan memberikan nasihat kepada kami yang selalu menghina hingga aku bisa berhasil seperti ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah ayah dan ibu lakukan dalam mendidik kami sejak kecil hingga kami dewasa seperti ini, dan kami bisa menentukan jalan hidup kami. Kami mengucapkan terima kasih, kami kembalikan kepada protokol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita lalui berbagai prosesi acara, dari mulai pembukaan kata sambutan hingga acara puncak, prosesi penyematan serta pemberian ijazah kepada para santri dan santriwati Rumah Tahfiz Zamzami, wisudawan dan wisudawati, wisuda tahfiz ketiga dan wisuda santri angkatan kelima Rumah Tahfiz Zamzami Yayasan Haji Muhammad Nasir. Dan di akhir, saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua lihat kamera. Ya, satu. Ya, satu, dua. Lagi satu. Ya. Oke, kamera. Satu, dua. Sebentar ya. Baik, sudah? Oke, Bu. Ya, kamera satu. Sudah, Pak. Baik. Ya, habis ya. Oke, kamera satu, dua.
Ya. Oke, 1, 2. Sekali lagi 1.